Happy morning. அனைவருக்கும் வணக்கம். Hope you're all ready. Narayani sir, happy morning. So you're ready. Actually, பார்த்தேன் உங்களோட மெசேஜும். But it is just getting the connection is getting slightly delayed. That's why today. Is that now audible? People are seeing. People are coming. Selva sir, happy morning. Very good. எத்தனை கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டு? எதனா எத்தனை கிலோமீட்டர் வார்ம் அப் பண்ணிக்கிங்க போடுங்க கிடக்குது. Tell me how many kilometers warm up down up. Uma. Duration, distance, or what you did. Uma. Few stretches. Sir Seema. Few stretches. Kilometer run, walk. Suresh Kumar. Okay, now வந்து just warm up 1.5 kilometers 2 kilometers walk பண்ணிருக்கேன். brisk walk கொஞ்சம் நம்ம ஸ்பேஸ் குள்ளரே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு அதை வாக் பண்ணிருக்கேன். Joshua Subhashni. Good. Come on, get ready for the good stretching session today. We will have a very good flexibility exercises today. Adi. We will do Shan morning. Suresh Kumar sir. 4 kilometers, very good, super. I want the kilometers, distance, or I want the time. Subhashni Prakash. Or 2 kilometers 20 minutes. Wow, super, excellent. Good warm up. If you cross 1.5 kilometers plus cross panina, warm up super ஆயிடும். அது ரெகுலரா athletesக்கு. Jog. 4 kilometers, excellent. Wow, good man. Nice. So people are ready? Yeah. So ஒருவேளை in case people. Parthasarthi Rangarajan sir. Good morning Vijay. Happy morning sir. Happy morning. Very nice. So if you are not ready with your warm up session. Shannadi did indoor training ride for 50 minutes. Very good. So 15 minutes ride. I think trainer போட்டு பண்ணிப்பாங்க. Yes, cycling. Parthasarthi sir done 5 kilometers run both of us. Excellent. சமங்க 5 கிலோமீட்டர். Parthasarthi Rangarajan sir Surya Namaskar 6 sets. Very good. பக்காங்க நிறைய வார்ம் அப் எல்லாருக்கும் வார்ம் அப் தெரிஞ்சிருக்கீங்க. You all I think will be like Monica 15 minutes walk. 15 minutes walk. Very good. Super. I think Selva sir 2.2 kilometers inside house 21 minutes. Inside the house 2.2 kilometer. ஐயோ பயங்கரமா நீங்க அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிட்டே இருங்க. கீப் ஸ்ட்ரெச்சிங். அப்படியே people join ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் alternate toe touches கொஞ்சம். Subhashni Prakash punishment Vijay for being late. இது நெட்வொர்க் கனெக்ட் ஆகலைங்க. மாற்றி ரெண்டு வாட்டி போட்டுட்டு இருக்கீங்க. தேங்க்யூ பட் சாரி ஃபார் தட். ஏன்னா அது கனெக்ட் ஆகலை. புஷ் பண்ணுறோம். போர் இன்டர் கனெக்டே இருந்துச்சு. ஓகே சாரி மேம் ஃபார் தட். Chitra 54 punishment minutes. is this, sir? Shall I do the punishment like this? Yes. Chitra I don't 54 mind doing minutes. punishment of Narayanan sir 45 minutes. Difficult running in the short area. ஆமாம்மா குட்டியை பக்கத்தில் இப்போ தூரமாக வெளியில் ஓடிட்டு எல்லாரும் கஷ்டமாக இருக்கும். Kalyan Raman sir 600 steps staircase plus 4 kilometers walking outside. Careful sir. Okay. I hope you are safe. I think அவங்க கேர்ஃபுல்லாக போகணும். டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணால் போதும். ஓகே கொஞ்சம் பீப்புள் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. கொஞ்சம் ஃபார்வர்ட் நான் பண்ணுறது எல்லாம் அப்படியே நீங்கள் ஃபார்வர்ட் பண்ணிகிட்டே வந்தாலும் சரி. ஆர்ம் ரொட்டேஷன் ஃபார்வர்ட் பேக்வர்ட். ஹவுஸ் த ஆடியோ. ஏன்னா போர் நெட்வொர்க் அப்படி வந்துச்சு. அதனால சார் ஸ்லைட்லி. ஓகே கொஞ்சம் வார்ம் அப்புக்காக இப்படி பண்ணிகிட்ருக்கேன். டூயிங் சம் வார்ம் அப். கொஞ்சோண்டு நேர்கால் மட்டும் வார்ம் அப்பில் கொஞ்சம் பண்ணிடலாம். ஏன்னா இன்றைக்கி ஸ்ட்ரெச்சிங் பண்ண போகிறதுனால கொஞ்சம் சில பேருக்கு வார்ம் அப் ஃபுல்லாக ஆயிடாமல் இருக்கும். சில பேர் இப்போ தான் ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க. எனக்காக ஒரு 2 கிலோமீட்டர் யாராவது சும்மா சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கூட இருக்கலாம். விஜய் கஷ்டப்படக்கூடாதுன்றதுக்காக மனசு வருத்தக்கூடாதுங்க. அப்படிலாம் யாராவது இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்காக ஒரு 3 to 5 மினிட்ஸ்க்காக ஒரு குட்டி ட்ரில்லு அதை பண்ணிவிட்டு நம்ம we will go. Before that I have a person who is very carefully watching me. What I'm going to do, we are going to do a healing bowl also. கொஞ்சம் இன்னைக்கு healing bowl இருக்கு. So we are going to do that. Audio at the end of this session. At the end of the session we are going to do this. Okay, we are going to do a wonderful healing bowl sound. So get ready for this also. Okay. Right. நேர்கால் ஸ்ட்ரெப் bend பண்ணிட்டு ஸ்டெப். bend பண்ணிட்டு ஸ்டெப். bend பண்ணிட்டு ஸ்டெப். இப்போ பெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டெப் ஃபார்வர்டு வைக்கலாம். கிக் பண்ணிவிட்டு பெண்ட் பண்ணி ஸ்டெப் ஃபார்வர்டு வைக்கலாம். இடம் இருந்துச்சுன்னா அப்படி பின்னாடி போடுங்க. ஸ்டெப் 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 ஸ்டெப். ஓகே கண்டா. நேர்கால் கையை ஸ்ட்ரெச் பண்ணி மேலே வச்சுக்கணும். அப்படி go back. Kick your legs up, bend your legs, step. Kick your leg up, bend back, step.
last time. வலது நேரே இடது நேரே வலது நேரே இடது நேரே திருச்சி பின்னாடி போகிறதுனா வலது நேரே இடது நேரே இன்னும் வாங்கி மன்னிச்சுங்க அப்படியே பின்னாடி அதை வலது நேரே பண்ணிவிட்டு பின் வாங்கிடுறது பை மீன்ஸ் எப்படின்னா கீழே உட்காந்துட்டு அப்படியே கோல் இருக்குது ஆக்சுவலாக பின்னாடி அப்படி கை வச்சுட்டு போவோம் ஓகே cone call like kicking your legs to the right step right step right step right step right step right step cone call side to side thambi kicking to the side kick back one more time say cone call right leg to the right left side left leg to the right side arm stretch பண்ணி மேலே வச்சிட்டீங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ரெச் இருக்கும் ஜெயப்பிரியா தான் கேட்டாங்க வரல ஓகே சொல்லுங்கள் ஜெயப்பிரியா கேட்டாங்க ஜெயப்பிரியா மேம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் உங்களுக்காக ஒரு குளிரி கலரி ஹோம்ஒர்க் பண்ணுறோம் வரல நோ ப்ராப்ளம் ஓகே பரவாயில்ல பார்த்து பண்ணுவாங்க நேர்கால் கொஞ்சம் அஸ்வவடி ஹார்ஸ் ஸ்டான்ஸ் ஞாபகம் இருக்கா நம்ம ஒரு நாள் பண்ணிடலாம் விடிட் கலரி அந்த இடத்துல பண்ணலாம் அப்போ நல்லா நிறைய ஞாபகம் இருக்கும் கொஞ்சம் அஸ்வவடிவு ஆமாம் அஸ்வவடிவு ஆமாங்க முன்னாடி போகிறீங்க அஸ்வவடிவு ஆமாம் அஸ்வவடினா முன்னாடி விழுந்து பார்க்கணும் ஸ்ட்ரெச் இருக்கும் அஸ்வவடிவு வாம் ஹார்ஸ் ஸ்டான்ஸ் அஸ்வவடிவு ஒரு கால் முன்னாடி ஒரு கால் பின்னாடி லஞ்ச் பொசிஷனில் கால் பின்னாடி வச்சுக்கணும் பாம்பு ரெண்டு கீழே வச்சுட்டு பார்க்கணும் இந்த கால் பக்கத்தில் ஒட்டிக்கணும் அது அஸ்வவடிவு அப்படி ஸ்ட்ரெச் inhale exhale inhale exhale inhale exhale ஓகே கால் மாற்றிக்கங்க ஒரு 10 டைம் 8 டைம் உங்களுக்கு வார்ம் அப் தான் பண்ணுறோம் அப்படி டோன்ட் வெரி இன்றைக்கி நிறைய புஷ் பண்ண போகிறதா வார்ம் பண்ணிட்டோம்னா பாடி ப்ரிப்பேர் ஆகிடுச்சுன்னா போதும் அஸ்வவடியிலே ஒரு சின்ன வேரியேஷன் உங்களுக்கு ரெடி ட்ரை பண்ணிவிட்டு டர்ன் பேக் அஸ்வவடிவு டர்ன் பேக் அஸ்வவடிவு டர்ன் பேக் அஸ்வவடிவு இந்த பக்கம் பண்ணுறேன் அந்த பக்கம் டர்ன் பண்ணி அஸ்வவடிவு இந்த பக்கம் டர்ன் பண்ணி அப்படி அஸ்வவடிவு திஸ் இஸ் ஓவர் தேட் இல்லை அடுத்த வேரியேஷன் காட்டுறோம் பாருங்க அடுத்த வேரியேஷன் லாஸ்ட் எக்ஸசைஸ் அந்த ஓம் ஓகே அடுத்த அஸ்வவடியோட அடுத்த வேரியேஷன் அஸ்வவடி பண்ணிவிட்டு கீழே போயிட்டு அஸ்வவடி புஷ் 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 ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் இதில் பண்ணும்போது ஸோ தட் யுவர் லெக் ஸ்ட்ரெச் சூப்பராக இருக்கும் சும்மா நல்லா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு 10 ரெப்பிடேஷன் வேகமாக டக்கு சூப்பர் காட் வார்ம்ட் அப் எஸ் முருகேஷ் ஸ்டீஃபன் பாபு பிரகாஷ் ஜி சிவகுமார் கணேசன் புவனா சுந்தரம் மதன் சைமன் தினேஷ் நரசிம்மன் ஓ எல்லாரும் வந்தாச்சு பாபு எம் டிடி ஓம் பிரகாஷ் ஓகே சூப்பர் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஹாப்பி மார்னிங் சூப்பர் டுடே we will be doing an exclusive a very good flexibility stretching series actually stretching series to improve your flexibility இப்போ வார்ம் அப்புக்காக வேண்டி கொஞ்சம் கலரி பைட்டோடைய நேர்கால் கோன் கால் அஸ்வவடிவில் ஒரு 2 வேரியேஷன் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த இப்போ நான் சொன்னது இந்த நேர்கால் கோன் கால் அஸ்வவடி இருக்கு அது நீங்கள் ஒரு 20 ரெப்பிடேஷன் டெய்லி பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி சும்மா பிச்சிருங்க like you can see the heart rate goes up very nicely yes so I'm going to have a little water ஒரு வாய் தண்ணி குடிச்சிக்கங்க ஐ ஹோப் டவல் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் டேப் எடுத்து வந்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் டவல் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுறதுனால I have a tape also but நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த டேப்பை வந்து யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல I'm going to use that towel I'm going to give work for my wife to wash this. Of course, the machine is going to wash some of the clothes, but certain things are different. Okay. The first one is face up la. First sit down first. உட்காந்துங்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் கொஞ்சம் உட்காந்து பண்ணிட்டு அப்புறம் போகலாம். கால் நீட்டி உட்காந்துங்க. Raise your arm up. Touch the toes. Come up. Touch the toes. Come up. Touch the toes. Come up. ஒரு 5 times. 5 4 இங்கே பாருங்கள் எனக்கு எப்படி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு பாருங்கள் கொஞ்சம் அப்படி ஸ்டிஃபாக இருப்பேன் நான் ஆக்சுவலாக இது பாருங்கள்
2-3 வீக்ஸ் ஒழுங்காக ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி பண்ணால் இப்படி ஏறிடும். எவ்வளோ எப்படி இந்த வேலையை பார்த்துருக்கு பாருங்க. எஸ். ஓகே, தட்ஸ் ஃபார் ஹாம்ஸ்ட்ரிங். ஒன் மோர் லெக்ஸ் ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக்வர்ட். 5 ரெப்பிடேஷன் டைனமிக்காக பண்ண போகிறோம். 1 2 3 4 5. Other side. Carbon bunny. You can follow. தெரியாது இல்லை, the best part of this live training நிறைய பேர் எனக்கு மெசேஜ் கொடுத்துருந்தேன்னா தெரியும், ஆனால் பட் பண்ணுறதுனா ஒரு வேளை நீங்கள் உங்களை பார்த்தா பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க. தட்ஸ் குட் பார்ட்டில். நத்திங் ராங் இன் கைட். யூ கோயிங் வித் சம்படிஸ் கைட். ஆக்சுவலாக உங்களோட கம்ஃபர்ட் கேட்ட மாதிரி புஷ் பண்ணிக்கலாம். நான் 10 சொன்னால் நீங்கள் 5 பண்ணலாம், இல்லை 10 பண்ணால் 5 15 பண்ணாலும் பண்ணலாம். ஓகே. 2 breathe out, breathe in. Breathe out, breathe in. 4 5 6 ஒரு அந்த ஸ்ட்ரெச் ஃபீல் ஆகணும் உங்களுக்கு. ஃபெட்டிக் கிரியேட் பண்ணாதீங்க, ஸ்ட்ரெச்சை ஃபீல் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. ரொம்ப ஐயோ அப்படிலாம் பண்ண வேண்டாம். சரியா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் வைடராக வச்சுருக்கேன். இந்த வைடரா 1 2 3 4 5. Touching the toes, okay? The aim is to touch the toes, okay? Right. That's for the hamstring பண்ணிட்டோம். காஃப்க்கு ஒரு 2 எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாமா? Calf is of course the best stretch னு சொல்லக்கூடிய pressing the heel down. கொஞ்சம் ஹீப்பை மேலே எடுத்துக்கிறேன். press the heel down. Adho Mukha Svanasana, reverse dog stretch or mountain stretch என்னன்னா சொல்லுங்க. calf stretch ஆனா போதும். முட்டியை நேர் பண்ணும். press the heel down. For the beginners, the best series to develop the flexibility. Some of them are very very stiff actually, especially dog ready. dog வந்துட்டாங்களா? dog நான் பார்த்து சார் நாராயண் சார் நீங்கள் நல்லா இந்த ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைஸ் நல்லா பண்ணலாம். ஏன்னா பிகாஸ் கொஞ்சம் பாடி ஸ்டிஃப் பாடி, பட் வெரி வெரி ஸ்ட்ராங். கொஞ்சம் பாடி ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்கிறதுனால அது நத்திங் ராங் ஆக்சுவலாக. இங்கே வச்சுட்டு இப்படி எடுத்துகிட்டு போவோம். ஸோ நம்ம இப்படி எடுத்தோம், ஃபஸ்ட்டு இங்கே வச்சோம், அப்புறம் 45 வச்சோம். ஓகே. சைடில் இப்படி வச்சுக்கணும். ஓகே. இந்த பக்கம் ஃபஸ்ட், இந்த பக்கம், அதாவது பாடியை ஃபுல் டர்ன் பண்ணுற இவங்க காலை உடம்பு எப்படி இருக்குது, முதல்ல ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சோம், அப்புறம் 45 வச்சோம், தள்ளி வச்சுருக்கேன். பட் பாடி ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு. இது அப்படி எடுத்துகிட்டு கோ டச் கம் பேக், கோ டச் கம் பேக், கோ டச் கம் பேக், கோ டச் கம் பேக். அதர் சைட். Gone. Touch. 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 Okay. Good. Right. Hamstring, adductors கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணியாச்சு. காஃப் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிப்போம். ஒரு வேரியேஷன் பண்ணியிருக்கோம். ரெண்டாவது வேரியேஷன் காஃப்க்கு ரன்னர்ஸ் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் நீங்கள் பண்ண போகிறோம். உங்களுக்கு நிறைய வேரியேஷன்ஸை கற்றுக் கொடுத்துன்னு சொல்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த செஷனை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஒரு 30 மினிட்ஸுக்கு ஸ்ட்ரெச் வரைக்கும் பண்ணலாம் சூப்பராக. ஓகே. புஷ்அப் பொசிஷனில் படுத்துக்குங்க. புஷ்அப் பொசிஷன் வந்துட்டு ஹிப்பப் பண்ணிவிடுங்க. ஹீல் வந்து உள் பத்த மாதிரி இருக்கணும், உள்ளே பத்த மாதிரி. ப்ரெஸ் த ஹீல், லிஃப்ட் இட் அப். ப்ரெஸ் த ஹீல், லிஃப்ட் இட் அப். 2 காலும் பண்ணலாம். அப் 2 4. பார்க்குறது இது கொஞ்சம் நிறைய தடவை பண்ணால் ஸ்ட்ரென்த்தாக மாறிடும். அப்படி பண்ணிவிட்டு கீழே வச்சு ஹோல்ட் பண்ணிட்டு 5 4 3 2 1 ரிலாக்ஸ். அப்படி பண்ணால் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி சிம்பிள். அந்த பாடி வெயிட் வச்சு தூக்குனீங்கன்னா காஃப் ஸ்ட்ரென்த் ஒர்க் ஆகும். அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஹோல்ட் பண்ணி ஸ்ட்ரெச் பண்ணிங்கன்னா யூ ஹீல் த பெஸ்ட் ஸ்ட்ரெச்சிங் ஆக்சுவலாக. ஹீல் இன் பண்ணியிருக்கோம், ஹீல் அவுட் பண்ண போகிறோம். அடுத்த வேரியேஷன் ஹீல் இன் பண்ணியிருக்கோம், ஹீல் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஓகே. கொஞ்சம் ஐம் கோயிங் டு கோ வித் மோர் வேரியேஷன்ஸ். ஒரு ரெப்பிடேஷன் பண்ண போகிறேன். ஒரு சிலது மட்டும் 2 பண்ணுறேன் புதுசாக இருந்துச்சுன்னா. ஓகே. பழைய வேரியேஷன்ஸ்லாம் போயிடல. ஹீல் அவுட். ஹீல் அவுட் செமங்க. ஹீல் அவுட்டே ஆகலை ஃபஸ்ட்டு, எனக்கு கம்மியாக தான் இருக்குது. நீ ஸ்ட்ரைட் 5 4. Wow. I'm going to repeat that one more time because the possibilities of the calf உடைய medial thigh wheel out பண்ணால் உள்பக்கம் thigh ஆகும், calf muscle ஆகும். நான் இன்னொரு பண்ண போகிறேன். ஸோ பிகாஸ் that is slightly good stretch actually for everybody. ஓகே. wheel out பண்ணுறேன். ஒரு ஃபியூ ரெப்பிடேஷன் பண்ணால் அந்த ரேஞ்ச் வந்துடும் பார்க்குறேன். எஸ், now got it. Inhale, exhale, 5 4 3.
It's a good stretch, man. Excellent feeling of the calf. For ரெண்டு வேரியேஷன் இல்லை மூணு வேரியேஷன் எல்லாத்துக்கும் சொல்லி கொடுத்துட்றேன். ஸோ தட் எவ்ரிபடி ஷுட் நோ 3 or 4 வேரியேஷன்ஸ் ஆன் எனி ஸ்ட்ரெச் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு டு. அதுவும் கமிட்டடாக ரன்னர் சைக்கிளர் அப்படின்னு கமிட்டடாக ரன்னர் சைக்கிளராக இருந்தீங்கன்னா இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு டூ மோர் வேரியேஷன்ஸ். படுத்துட்டு நின்றுட்டு அதெல்லாம் பண்ணுறது ஆல்ரெடி நம்ம நின்று நிறைய நாள் பண்ணிகிட்டே இருந்துருக்கோம். லைங் டவுன்லேயும் உட்காந்துட்டு பண்ணுற சீரீஸை நான் நிறைய சூஸ் பண்ண போகிறேன். ஓகே, இப்போ the ஃப்ரண்ட் தாய்க்கும் அப்பர் பேக்கும் சேர்த்த மாதிரி squat back and down. In the position, stretch your arm, heel down, stretch, breathe out, backward bend. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, exhale. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, exhale. 1, 2, 3, 4. சுபாஷினி பிரகாஷ் ஃபென்டாஸ்டிக் ஸ்ட்ரெச். குட் டெஃபினட்டாக நல்லா இருக்கும். ஐ திங்க் நீங்கள் யோகா நிறைய பேர் பண்ணுறீங்க நான் பாட்டி. ஸோ அதனால் இங்கே பாருங்கள், நான் லெக்ஸ் வைடர் பண்ணிக்கிறேன். ஹீல் இன் பண்ணிக்கிறேன். ஹீலை இன் வச்சுக்கிறேன். காலை உள்ளே வச்சுக்கிறேன். முட்டியை தள்ளி வச்சுக்கிறேன். நவ் ஸ்குவாட் டவுன், பத்ரம், and then up. Up, breathe out. Inhale, exhale. 5, 4, 3. கையை இப்படி வச்சுருக்கேன் சப்போர்ட்டுக்கு. கை பின்னாடி வச்சுன்னா கஷ்டம் இல்லை. இப்படி பிடிச்சிட்டு பண்ணாலும் ஓகே உங்களுக்கு. பட் இப்படி கையை வச்சுன்னா பேக் சப்போர்ட் இருக்கும். ஆமாம், ஸ்குவாட் டவுன் அந்த பேக். பத்திரம் முட்டி வலிச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு பில்லோ ஏதாவது வச்சுருங்க. ஓய், தட்ஸ் நைஸ். ஓகே, we'll go to next variation. The next variation, the front thigh பண்ணியிருக்கோம், lower back பண்ணியிருக்கோம், shoulders பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, we'll go to next variation. leg hugs பண்ண போகிறோம். hugging the legs. முதல்ல first start with single leg. Okay. Breathe out. 1, 2. உங்கள் தாய் செஸ்ட் பக்கத்தில் பண்ணுறது. இது பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா லைக் யூ see 1, 2, 3 and then this is bend 4. Okay, 1, 2, 3 and then 4. Breathe out, breathe in. Okay, wherever it is, எங்கே வருதோ அங்கே பண்ணு, nothing wrong. ஓகே, நம்ம டபுள் லெக் போகலாமா? ஓகே, கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக தான் போக வேண்டியது இருக்குது. நிறைய ஸ்ட்ரெச் சொல்லி கொடுக்கணுன்றதுக்காக. காலை நீட்டி வச்சிங்கன்னா லோயர் பேக் ஸ்ட்ரெயின் ஆகும். கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். ஓகே, ப்ரீத் அவுட், ப்ரீத் அவுட். தலையை வேணும்னா எடுத்துகிட்டு வரலாம். பட் கேர்ஃபுல்லாக நெக் ஏதாவது கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா பண்ண வேண்டாம். தலையை உள்ளே எடுத்துகிட்டு வரேன். இப்போ ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் த லெக் இன். ஓகே, டபுள் லெக் முடிச்சாச்சு. ஓகே, யா, ஐ ஹோப் நீங்கள் நல்ல காத்திருக்க இடத்துல இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்வெட் இப்படி ஆகாது. சுத்தமாக லைக் வீட்டுக்குள்ளார இருக்கிறதுனால ஜஸ்ட் ஐ கேன் ஃபீல் மோர் ஆஃப் ஸ்வெட் ஆக்சுவலாக. கைண்ட்லி எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஃபார் தட். நான் மிடில் துடைச்ச வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கேன். நான் வழுக்குது கைலாம். கொஞ்சம் தண்ணி குடிக்க போகிறேன். ஓகே, கூல் காய்ங்க. ஹேக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம், லோவர் பேக் பண்ணியிருக்கோம், காஃப் மசில் பார்த்துருக்கோம், ஹாம்ஸ்ட்ரிங் பார்த்துருக்கோம், அடெக்டாஸ்க்கு பார்த்துருக்கோம். அடெக்டாஸ் பார்த்துக்கலாம். அடெக்டாஸ் காலை ஒரு ஒயிட் ரவுண்ட் அதுவும் சேர்ந்து ஆகிருக்கு. பட் இருந்தாலும் அடெக்டாஸ்க்கு பட்டர்ஃப்ளை. எவ்ரிபடி பட்டர்ஃப்ளை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தள்ளி வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணணும். 5, 4, 3, 2, 1. பக்கத்தில் 5 inches. 1, 2, 3, 4, 5. Few inches. 1, 2, 3, 4, 5. Few inches. 5, 5, 4, 3, 2, 1. Few inches. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Now it's fully gone. எவ்வளோ தூரம் வருதோ அவ்வளோ பண்ணால் பரவாயில்ல. எங்கே கொஞ்சம் முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டுங்க. ஹோல் தேர். 5, 4, 2, 1. ஓகே, that's for the inner thighs. inner thighs 2-3 வேரியேஷன்ஸு. அடெக்டா ஸ்ட்ரெச் பொசிஷன் எவ்வளோ தூரம் பிடிக்க முடியுதோ பிடிச்சிக்கங்க. பிடிச்சிட்டு bend forward. Come on. Bend forward. Come on. Forehead touching or reaching forward. And then come up. Reaching it forward.
yesterday one of my good friend and yogi teacher and motivational speaker, a guide, or actually a challenge கொடுத்தாரு. Brother, I'm doing உங்க challenge நான் accept பண்ணிக்கிறேன். Come on. Okay, thank you. So that was a challenge. கொடுத்தாரு. ரொம்ப சிம்பிளா இருந்தா கூட it's important to check yourself, checking yourself on the fitness levels, especially on the flexibility, strength and endurance. இந்த மூணு விஷயம். ஓம் பிரகாஷ் breathe in breathe out சொல்லுங்கண்ணா. அப்படியா? சாரிப்பா. வெளியில் ஓகே முன்னாடி போகும்போது ப்ரீத். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு விஷயம் எப்போவுமே ப்ரீதிங் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஓகே, ஸ்ட்ரெச்சிங்கில் இந்த ஒரு பேசிக் ரூல் சொல்லிடுற எல்லாருக்கும். வெரி குட். தேங்க்யூ பிரகாஷ் ஃபார் ரிமைண்டிங் மீ. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீதிங் இஸ் ஆல்வேஸ் தெர் இஸ் நோ பாஸ் இன் த ப்ரீதிங் ஃபஸ்ட்டு. ரெண்டாவது, எப்பப்பெல்லாம் வயிறு அழுத்துறீங்களோ, எப்போ குனிறீங்களோன்னு வச்சுக்கோங்க, எப்போ குனிஞ்சு போகிறீங்களோ ப்ரீத் அவுட் பண்ணிக்கங்க. நிமிர்ந்து வரும்போது இன்ஹேல் பண்ணிக்கங்க. ஓகே, தட் இஸ் த செகண்ட் கான்செப்ட். வயிறு அமுங்கும் போது ப்ரீத் பண்ணுறது ஒரு கான்செப்ட்டு, குனிஞ்சு போகும்போது ப்ரீத் பண்ணுறது ஒரு கான்செப்ட்டு. மூணாவது கான்செப்ட்டு, ஸ்ட்ரெச்சிங் பொசிஷன் போனதுக்கப்புறம் தயவு செஞ்சு இன்னேல் எக்ஸேலை ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக பண்ணுங்கள். டோன்ட் ஹோல்ட் த பிரெத் அண்ட் எனி எக்ஸசைஸ். காட் த ப்ரீதிங் டிப். 1, no, you don't have to pass the breathing. 2, you have to breathe out when you compress your abdomen or when you bend forward. And the last one is when you hold the stretch, not the breath. When you hold the stretch, keep breathing, inhale, exhale. You cross 7 seconds to 10 seconds. Or 8 to 7 seconds cross பண்ணுங்க. இதுதான் ஸ்மார்ட் 7. When you cross 7, you are crossing everything. Just crosses, you cross everything in your health, fitness. Okay? எப்படி பகவா? குட் பிரகாஷ். ஓம் பிரகாஷ் பிரதர் வந்து நம்ம எடிட்டர். ஓகே, இங்கே பாருங்க. ஓகே, தம்பி. ஓகே, ஸோ என்ன பிகாஸ் வாலிபால் ஓம் பிரகாஷ் பிரதர் இருக்காங்க. ஓகே, அடுத்த வேரியேஷன் அடுத்த இங்கே பாருங்க. இப்போ ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்துட்டுமா, அப்போ டர்ன் பேக் பண்ணி டச் த ஹெட். ஆப்ளிக்ஸ் பின்னாடி நடக்குது. கையை வச்சுக்கிறேன். ப்ரீத் அவுட், ப்ரீத் இன். முடிஞ்ச அளவுக்கு ஞாபகத்துட்டே இருக்கு மாஸ்டர். ப்ரீத் சொல்லிட்டே இருங்க. கொஞ்சம் காலை தூக்குறோம் நாங்கள், அந்த கால் தூக்காமல் வரணும். எஸ், ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரெச்லையும் ப்ரீத் அவுட் ப்ரீத் இன் சொல்லுங்கள். ப்ரீத் அவுட் இடையில. யா. ஸோ ஐ வில் டெல் த ப்ரீதிங் ஆல்சோ. சாரி ஃபார் தட். இன்னும் டேப் ஸ்ட்ரெச் இருக்கேன். டேப் ஸ்ட்ரெச் தான் சூப்பர் ஸ்ட்ரெச். இதே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அடெக்டாக ஸ்ட்ரெச். உங்களுக்கு நிறைய பேர் இது பண்ணிப்பீங்க, சில பேர் பண்ணாதவங்க பண்ணலாம். இது ரொம்ப ஒரு நாள் நான் பண்ணமே. இந்த பொசிஷனில் முட்டி கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வச்சுக்கணும். மண்டுகாசனம் மாதிரி சொல்கிறாங்க. திஸ் இஸ் த ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெச். இந்த காலை பக்கத்தில் எடுத்து வர முயற்சி பண்ணணும். உடம்பை கொஞ்சம் அப்படி கீழே எடுத்துட்டு போனால் நீங்கள் அப்படியே வந்து பக்கத்தில். ஓகே, 1, 2, 3, 4, 5, 6. அப்பா, the good stretch I feel. I hope the leg is very close. எவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்க முடியுமோ எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. யூஆர் சேயிங் நமஸ்கார், பட் இந்த க்ளூட் அழுத்துற கீழே. கேன் யூ ஃபீல் த ஸ்ட்ரெச்? இந்த இடத்துல இந்த தையில் ஸ்ட்ரெச் ஆகும். இதே எக்ஸசைஸ் பண்ணிடணும். காலை ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள். 1 more time பண்ணலாம். இதை ஃபில் 1 more time. யா, 1 more time. இந்த மண்டுகாசனம் ஒரு கிராப் போஸ் மாதிரி சொல்கிறாங்க. தவளை மாதிரி கூட வச்சு நினச்சிக்கலாம் நீங்கள். ஓகே, ரெடி? காலை 2 ஒன்றா வச்சுக்கிறேன் ஈக்குவலாக வர்றதுக்காக. I'm trying to move the legs actually. ஃபஸ்ட்டு லெக்ஸில் எவ்வளோ வருதோ பண்ணிடுறேன். அப்புறம் அப்பர் பாடி யூஸ் பண்ணிவிட்டு காலை பெண்ட் பண்ணி கீழே போகிறேன். அப்படி புஷ் பொசிஷன் வந்துட்டு வரேன். பக்கத்தில் இருக்க ட்ரை பண்ணுறேன். எஸ், ப்ரெஸ்ஸிங் த ஹிப் டவுனு. அந்த ப்ரெஸ்ஸிங் த ஹிப் டவுனுக்காக தூக்க ட்ரை பண்ணுறேன். வா. 5, 4, inhale, exhale, 3, 2, relax. ஓகே. ஒரு ஸ்ட்ரெச் முடிச்சதுக்கப்புறமும் ஒரு 10 seconds ரெக்கவரி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துக்கான தேவையான பிளட் ரஷ் இருக்கும். ப்ரீதிங் ரிலாக்ஸ் ஆகும். டக்குன்னு பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இது ரிலாக்ஸேஷன் செஷன், நல்ல ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி செஷன். அதனால் க்ளூட்டுக்கான ஸ்ட்ரெச் போயிடலாம். இப்போது ஐ திங்க் கரெக்டாக 2 ஸ்ட்ரெச் பார்த்துக்கலாம். புதுசாக தெரியல எனக்கு, பட் உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு புதுசாக இருந்ததுன்னா கிவ் குட் நியூன்னு சொல்லுங்கள். ஹாப்பி அபவுட் இட். பழசாக பண்ணுறதுனா பண்ணுங்கள். சூப்பர். ஓகே, க்ளூட்ஸ் வச்சு கிராஸ் லேட் பண்ண போகிறோம். leg cross பண்ணிக்கிறோம். hold hands inside, breathe out, breathe in. எப்படி பொசிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். breathe out, breathe in. வயிறு அமுத்துறேன். பார்த்தீங்களா?
காலை வச்சு பயிர் அழுத்தினா ப்ரீத் அவுட் ப்ரீத் இன். இப்போது இந்த கால் பாருங்கள், அங்கே போய் ஹோல்ட் பண்ண போகிறேன். இப்போது போயிட்டு அப்படியே பிடிச்சிட்டு ஹோல்ட். 1 2 3 4 5. Yeah, that's fine. Ready? Yeah, ready? That's fine, okay. 1 2 3 4 5 6. Hold. 1 2 3 4 5. I think the left side is slightly tough for me. தோணுது எனக்கு. லெஃப்ட் சைட் கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குது க்ளூட்டில். இது வந்து there is something called வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறது மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக கவனிக்கணுங்க. திஸ் இஸ் சம்திங் கால்டு செல்ஃப் இவாலுவேஷன். அதை பற்றி தான் பேச ஆரம்பித்தேன். செல்ஃப் இவாலுவேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுவும் நம்ம சும்மா உட்காந்துட்டு சூப்பர் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்ட்ரெச்சை பண்ணுறதுனால ஹோல் பாடி ஸ்ட்ரெச் கிடையாது. எல்லா மசில்ஸுக்கும் ஒரு பேசிக் ரேஞ்சஸ் இருக்குது. உடம்பு கீழே குனிஞ்சு தொட முடியுது, திரும்ப முடியுது. ஒன்றும் இல்லைங்க, காரில் பின்னாடி சீட் இப்படி திரும்பினாரு, பின்னாடி பிடிச்சிச்சிங்க. ஆல்மோஸ்ட் 4 to 5 days ஹெல் பெயின் ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு, நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தருக்கு. ஸோ இப்போ என்ன யோசிக்கிறோம் அப்படின்னா, நீங்கள் பின்னாடி டக்குன்னு காரை திரும்பும் போது உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி பண்ணி பழக்கம் இருந்துச்சு. டெய்லி 2 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி பண்ணுறீங்கன்னா, ட்விஸ்டிங்லாம் பண்ணிட்டீங்கன்னா பிரச்சனை இருக்காது. சின்னதாக டர்ன் பண்ண பிடிச்சிச்சு, காலையில் பிடிச்சா அது பிடிச்சி அப்படியே 2 நாளைக்கு 3 நாளைக்கு அப்படியே இருக்கணும். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள்லாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி பேசிக் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி சீரீஸை அழகாக வாரத்தில் ஒரு நாள் படுத்துட்டு ஒரு 1/2 hour சண்டே ரெஸ்ட் டேன்னு சொல்லுவீங்களே, அன்றைக்கி ஆக்டிவ் ரெஸ்ட்டாக அழகாக ஜாலியாக இருந்து வீட்டில் ஒரு வாக் பண்ணிவிட்டு பசங்க குழந்தை கூட எல்லாரும் கூட சேர்ந்து ஒரு பண்ணுறது சூப்பராக இருக்கும் நினைக்கிறேன். தட்ஸ் ஆல்வேஸ் குட் ஆக்சுவலி. ரைட், ஓகே, லெட்ஸ் கோ ஃபார் அனதர். ஓகே, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். டேக் த டேப் எடுத்துக்கங்க. ஐம் கோயிங் டு யூஸ் த டவல். எக்ஸ்கியூஸ் மீ. ஏன்னா பிகாஸ் எல்லாருக்கும் டவல் இருக்கும்னால அப்புறம் அந்த அது எங்கே இது எங்கன்னு கேட்டுருப்பீங்களா, அதனால இங்கே பாருங்க. தட்ஸ் a good flow of air for me. ஓகே, காஃப் ஸ்ட்ரெச்சுக்கு இங்கே பாருங்கள் டோஸில் போட போகிறோம். எக்ஸாக்டாக ஒரு 6-7 ஸ்ட்ரெச்சு, ஒரு 5 ஸ்ட்ரெச் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரெச்சஸ். நீங்கள் ரன்னர்ஸ் தயவு செஞ்சு ரன்னர்ஸ், சைக்கிளர்ஸு, ப்ளஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பாப்புலேஷன் இந்த 5 ஸ்ட்ரெச்சை ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புளாக இருந்தால் ஒரு அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கொடுங்க. டேப் இது டவல் பிடிச்சிட்டேன். இந்த காஃப் மசில் இந்த இடத்துல போய் இங்கே பாருங்கள், ஷோ திஸ் பார்ட்னா இதோட புல் திஸ் ஆக்சுவலாக இந்த காஃபை இங்கே இருந்துட்டு அப்படி புல் பண்ணுறீங்க. யூ கோட் புல் இட் டவுன், நாட் இந்த மிடில். இங்கே போடக்கூடாது, டோக்கு டிப்புக்கு போடுங்க. அப்படி போட்டுட்டு கீழே போட டுவர்ட்ஸ் இன். ட்ரைங் டு ஸ்ட்ரைட் திஸ், ட்ரைங் டு புல் திஸ் ஆக்சுவலாக. அப்படி கையை எடுத்து வச்சு யூஸ் பண்ணி புல் பண்ணுங்க. புல் பண்ணிவிட்டு அப்படி லைட்டாக லிஃப்ட் பண்ணுங்கள். ஹாம்ஸ்ட்ரிங்கும் சேர்ந்து இருக்கும், காஃப் மசில் இருக்கும். 5 4 3 2 1. ஓகே, the other leg. Yeah. Ready? knee ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கிறேன். எஸ் மேடம், இங்கே தான் எடுத்துட்டீங்க. எஸ் மேடம், knee ஸ்ட்ரைட். நெக்ஸ்ட் லெக்கும் தெரியணும்ல, ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குண்ணா. அடுத்த கால் தெரியணும். ஆமாம், அடுத்த கால் நேராக வச்சுக்கங்க. மேலே வந்ததுக்கப்புறம் புல் தட் லெக்ஸு knee ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கங்க. 5 4 3 2 1. இந்த இடுப்பு அப்படி கொஞ்சம் திருப்பாமல் கொஞ்சம் ஹிப்பை கீழே வச்சுக்க ட்ரை பண்ணிங்கன்னா சூப்பர் ஸ்ட்ரெச் இருக்கும். சுபாஷினி மேம், ஒன் சைடு வாஸ் ஈஸியர் தென் அதர், வை? ஓகே ஓகே, தட்ஸ் a good question. இன்னொரு வாட்டி இந்த காஃப் ஸ்ட்ரெச்சை பண்ணிட்டே இருங்க, அதுக்கு ஆன்சரை சொல்லிடுறேன். இஃப் ஐ ஆஸ்க் யூ கொஸ்டின், எந்த கை உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்குன்னு சொல்லலாம், எந்த கை சொல்லுவீங்க? சம்திங் ரைட் ஒரு லெஃப்ட், சம்திங் லைக் தட், ரைட்? ஏன்னா இட்ஸ் பீன் டாமினென்ட்லி யூஸ்டு, இட்ஸ் பீன் லைக் இட்ஸ் பீன் ஸ்ட்ரெயின் மோர், இட்ஸ் பீன் லைக் நாட் பீன் இட் இஸ் அ டாமினன்ட் ஹேண்ட் ஆக்சுவலாக. ஸோ அதே மாதிரி டாமினன்ட் லெக் இருக்குது. அப்போ பாடி வெயிட்டை நீங்கள் ஒரு சைடே நிறைய போடுறீங்களா இருக்கும். இதுக்கப்புறம் அந்த சைடு எது டஃப்பாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அந்த சைடை ஒரு தடவை ஸ்ட்ரெச் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்க. தட்ஸ் ஆல் சொல்யூஷன். 2 வீக்ஸுக்கு 3 வீக்ஸ் நீங்கள் ஒழுங்காக பண்ணிங்கனாவே அது வந்துடும். ஏன்னா நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம், இல்லை அது வீக்காக இருக்குது, அப்படி இல்லைன்னா அது ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது. வீக், டைட், யூஸ்டு மோர், தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். அது எதுன்னு கண்டுபிடிச்சின்னா போதும். சில பேருக்கு மைல்டாக அந்த லெக் லென்த்து பிரச்சனை இருக்கும், கொஞ்சோண்டு பெருசு சின்னது, அதெல்லாம் இருக்குது ஆக்சுவலாக. அதை பற்றி நிறைய இருக்குது, டீட்டெயில்டாக போனால். பட் இதை ஒழுங்காக இந்த ஸ்ட்ரெச்சை ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிங்கன்னா போதும். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, தட்ஸ் அ காஃப். ஹாம்ஸ்ட்ரிங்க்கு சின்ன வேரியேஷன் தான். இங்கே பாருங்கள், காலில் இங்கே மேலே போட்டதை இந்த பால் ஆஃப் த ஃபுட்னு சொல்கிறோம், ஆர்ச்சில் போட்டுட்டு நீங்கள் கொண்டு போட்டுட்டோம். இது பார்த்தீங்கன்னா என் முன்னாடி 90 டிகிரி தான் வந்துச்சு. இது பாருங்க, கொஞ்சம் காலை என்னோடய ஃபேஸுக்கு நேராக எடுத்து ட்ரை பண்ணுறேன். இன்னும் தூக்குறேன், இந்த கால் நீட்டி வச்சு ட்ரை பண்ணுறேன். இந்த இடுப்பை கொஞ்சம் கீழே வச்சு பாருங்க, உங்களுக்கு அப்படின்னு இருக்கும். இடுப்பு தூக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய போகிற மாதிரி இருக்கும். இடுப்பை கீழே வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, யா, ஓ, தட்ஸ் குட். யா, 5 4 3 2
அதர் லைக் இந்த ஹிப்பை கீழே வச்சு ட்ரை பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள் ஜென்மன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது ஸ்ட்ரெச்சுன்ட்டு. நான் வந்து பால் ஆஃப் த ஃபுட்டில் வச்சுருக்கேன். யா கிராஸ் ஹேண்டை டவலில் பிடிக்கணும்னு சொல்லிடுங்க. அப்படியா, சரிங்க. ஓகே, ஆப்போசிட் ஹேண்டில் பிடிச்சிக்கலாம். இந்த கையில் பிடிச்சா கூட தப்பு கிடையாது உங்களுக்கு. ரெண்டுமே ஸ்ட்ரெச் இருக்கும். பட் பேலன்ஸ் இல்லாதவங்க மாறி மாறி பிடிச்சிக்கலாம், தப்பு ஒன்றும் கிடையாது. அதாவது ஆப்போசிட் ஹேண்டில் பிடிச்சிங்கன்னா இந்த ஹிப்பை கீழே வச்சுக்க முயற்சி பண்ண முடியும். எஸ், நான் சொல்ல நம்மளுக்கு குருலாம் எங்கே இருக்காங்க தெரியுங்களா? கிளைண்ட்ஸ் தாங்க குரு. சொல்லிக் கொடுக்க கற்றுப்போங்க. அண்ட் ஒன்றும் சொல்லிடுறேன், தெர் இஸ் நத்திங் கால்ட் ரைட் ராங் ஹியர். யூ ஹேவ் டு டூ இஃப் த பாடி இஸ் அக்செப்டிங் இட்ஸ் ரைட். இஃப் த பாடி இஸ் நாட் அக்செப்டிங் இன் த சென்ஸ் லைக் ஒரு மாதிரி ட்ரபிள் பண்ணுது, வலிக்குது, நாட் ஹாப்பி ஃபீலிங்காக இல்லைன்னா ஐ வுட் சஜஸ்ட் தட் இஸ் சார். ஃபென்டாஸ்டிக், சூப்பர். ஓகே, மேலே காஃப் ஹாம்ஸ்ட்ரிங் முடிச்சாச்சா? அப்புறம் இதுலேயே 2 ஸ்ட்ரெச் முடிக்க போகிறோம். யூ ஆர் கோன் டு ஐடி பேண்ட் ஸ்ட்ரெச்சை நல்லா பொறுமையாக அதை லாக் பண்ணிக்கோங்க. லாக் பண்ணிட்டீங்க பாருங்க. இந்த ஃபுட்டை நீ பாருங்க, நல்லா இது எனக்கு க்ளோஸாக காட்டுமா. இந்த ஃபுட்டை இப்படி பண்ணணும். அங்கே ஸ்ட்ரெச் போகும்போது இப்படி இருப்பீங்களே, அங்கே போகும்போது இந்த ஸ்ட்ரெச் இந்த ஃபுட்டை அப்படி பண்ணி லைட்டாக பண்ணணும் கேர்ஃபுல்லாக. ஓகே, ஸ்டார்டிங் கொஸ்டின் இதுதான். ஓகே, ஐம் கோயிங் ஸ்லைட்லி மூவ் தி ஸ்லைட் ஃபார் இந்த ஸ்பேஸ்க்காக. ஓகே, ரைட் லெக்கை பிடிச்சிருக்கேன். ரைட் லெக்கை லெஃப்ட் ஆர்மில் கண்டிப்பாக பிடிச்சிக்கணும். இந்த கையை ஸ்ட்ரெச் பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த பக்கம். யூ ட்ரைங் டு ரீச் டு திஸ் சைட். இப்போ நான் சொன்னல அந்த ஃபுட்டை அப்படி 5 பின்னாடி இந்த கால் கீழே ஸ்ட்ரைட் ஆகும். இந்த ஃபுட் அப்படி தரலாம். கேடி ஃபீல் த ஃபுட் அப்படி திருப்புங்க. வாவ், வாட் அ ஸ்ட்ரெச், லவ்லி. அந்த ஃபுட்டை அப்படி திருப்புங்க. அந்த இடத்துல ஸ்ட்ரெச் ஆனதுக்கப்புறம் முட்டி ஸ்ட்ரைட் ஆனதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக இவங்க கூட வெயிட் ஃபார் டேக் த கமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் யூ ஆல் ஆன் தட். எப்படி இருக்குன்னு கேட்க போகிறேன். ஐ வுட் லைக் டு லிசன் டு த வாவ் ஃபீலிங். ஓகே, இந்த பக்கம் கொஞ்சம் தள்ளிக்கிறேன். அது உங்களுக்கு காட்டணும், எனக்கு ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்கனால. ஓகே, ஃபுட்டை எடுத்துக்கிறேன். கை இந்த பக்கம் வச்சுட்டேன். அப்படி போயிட்டேன். போனதுக்கப்புறம் அந்த ஃபுட்டை பாருங்கள். டுவர்ட்ஸ் டவுனுங்க. அப்படி திருப்பேன். நீ ஸ்ட்ரைட் 5 4 3 2 1. That's a complete IT bandoட இந்த ஃபேஷியாவோட lateral fascia stretch இது. I liked it, I enjoyed it. I can feel there is a wow feeling. The blood is rushing there. Okay, கொஞ்சம் காலை நீட்டி ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள். அந்த ஸ்ட்ரெச் எப்படி இருக்குன்னு IT band மட்டும் ஒரு வாட்டி எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிடுங்களா. ரன்னர்ஸ் எல்லாரும் ஒரு வாட்டி எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிடுங்க. அதுக்குள்ளே I would like to say something for the people. Okay, since there is an extension of this lockdown இருக்கிறதுனால we are planning 3 different batches of Zoom training இருக்கு. It's a paid sessions, one-on-one sessions இருக்கு. But batch குழந்தைங்களுக்கு 5 to 6 is going to continue actually. That's going to be there for kids actually. அது below 10 years na super. 10 years kids க்கு சூப்பராக இருக்கும். பட் 6 plus இருந்தனா எக்ஸலண்ட் ஆகும். 5 plus இருந்தால் சூப்பர். 5 இல்லை 5 மித்திரன் 5 ஆமாம் 5 4 to 10 is a very good age category for that. Second in information is women வீட்டில் இருக்க ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஒய்ஃப் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு 40 minutes ஆஃப் பேசிக் செஷன்ஸ். இது வரைக்கும் லைஃப் டைமில் எக்ஸசைஸே பண்ணது கிடையாது. வயசானவங்க இல்லைனா வீட்டிலேயே பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு 40 minutes செஷன் ஒரு 9:15 அந்த டைமில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். 9:15 to 10 o'clock ஒரு செஷன் இருக்குது. ஐம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட். அதை நான் உங்களுக்கு சீக்கிரம் கொடுத்துட்றேன். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் மார்னிங் 5 to 6 batch is already happening. 6 to 7 this is going to continue. மேபி அது அந்த இதுக்கப்புறம் நான் ஐம் கோயிங் டு சே லைக் ஒரு 30 minutes ஒர்க் அவுட் சொல்லிட்டு போகிறேன் அப்படின்றதுலாம் நான் டிசைட் பண்ணி சொல்ல போகிறேன். பட் ஆஃப்டர் 12th ஒன்லிங்க. ஓகே, யா ஜோஷுவா, இட்ஸ் வாவ் ஃபீலிங். சூப்பராக இருக்கும். அந்த ஃபுட்டு லைட்டாக மூவ் பண்ணுங்கிறது ஐ திங்க் நிறைய பேருக்கு அதை சொல்லிக் கொடுக்கணும். பிகாஸ் அது அந்த நிறைய பேருக்கு அந்த ஓடுனதுக்கும் முட்டி வலி முட்டியில் இந்த பக்கம் வலிக்குதுன்னு சொல்லுவோம். அது அந்த ஐடி பேண்டோட ஸ்டிஃப்னஸ்னால நிறைய பேருக்கு இருக்குது இந்த லேட்டராக இருக்கிற ஃபீலிங்கு. ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணலாம். தட் குட் பி ஒன் ரீசன் ஃபார் த பெயின். அது ஸ்ட்ரெச் பண்ணால் சரியாகும். ஓகே, லாஸ்ட் ஸ்ட்ரெச் ஆன் த டேப்பு. மறுபடியும் ஆங்கிளில் போட்டுக்கிறேன். ஓகே, காலை தூக்கிக்கிறேன். தூக்கிட்டு ஐம் ட்ரைங் டு ரீச் டவுன். ஓகே, எக்ஸ்கியூஸ் மீ தம்பி. ஓம் பிரகாஷ் எடிட்டர், கிரேட்னா. இங்கே பாருங்கள், காலை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மேக்ஸிமம் தூக்கிட்டு போகிறேன். இந்த கையை யூஸ் பண்ணுறேன், இல்லை இந்த கையை யூஸ் பண்ணி புல் பண்ணலாம். ஓகே, இந்த கை ஸ்டெபிலிட்டிக்காக வச்சுக்கலாம். ஆனால் அந்த கால் நேராக இருக்குது பாருங்கள். கேன் யூ சீ தட் லைக் ஸ்ட்ரைட். இது எப்படி கூட எடுத்துன்னு வரக்கூடாது. பெண்ட் பண்ணி தான் வருதுன்னா பரவாயில்ல, முதல்ல பண்ணுங்கள். அப்புறம் போக கால் நீட்டிக்கணும். ஓகே, இன்னும் எக்ஸைல் நெக் ஸ்ட்ரெயின் பண்ண வேணாம். ஓகே, let's stay in the leg. But for IT band, all others are relatively easy. சுரேஷ் குமார் சார். எஸ், ஆமாம் சுரேஷ் குமார் சார். அதுக்கு எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருக்கும்.
சின்ன பசங்களுக்கு 18-16 வயசு பசங்களுக்கு எப்பவுமே ஈஸியாக இருக்குங்க. அது கொஞ்சம் சொல்கிறதுக்கு இல்லை எதுவும். யா 5 4 3 2 there's a cramp. sometimes cramp எனக்கு இப்போ ஆக்சுவலாக ஆச்சு. கிராம்ப் அந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் கொடுங்க. ரிலாக்ஸ் பொசிஷன் வாங்க. திருப்பி கொஞ்சம் தண்ணி எதாவது குடிச்சிட்டு ஒரு 1 or 2 minutes ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு பண்ணுங்கள். கிராம்ப் வந்துச்சுன்னா அவங்க பிடிக்குது அப்படி இப்படி மாற்றி மாற்றி பண்ண வேண்டாம். இப்போ எனக்கு கிராம்ப் வந்துச்சு, ஐ கேம் ரிலாக்ஸ் மை செல்ஃபில். யூ ஹேவ் டு ரெஸ்பெக்ட் த பாடி, லிசன் டு த பாடி. கிராம்ப் வந்து தண்ணி இல்லைனா வரும், ஓவர் கன்ட்ராக்ஷன் ஆச்சுன்னா வரும், வீக்னஸ் இருந்துட்டு நீங்கள் நிறைய புஷ் பண்ணிங்கன்னா வரும். there are unlimited science talks about it. what is the best solution as of now? ரெஸ்ட், ரிலாக்ஸ். அந்த மசில் திருப்பி ஸ்ட்ரெச் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் நேரத்துக்கு. கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை. இல்லைனா அந்த மசில் கிராம்ப் ஆன மசில் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி பாருங்கள், சம்டைம்ஸ் ரிலாக்ஸ் ஆகிடும். theories are unlimited, methods are unlimited. only thing is what you are going to choose is important. I hope you will choose what is right and required for you. Got it? Yes. டேப் ஸ்ட்ரெச் முடிக்க போகிறோம். டேப்பில் லோயர் பாடி டேப் முடிச்சிட்டோம். சாரி, டேப்பு அப்பர் பாடிக்கு டேப். லாக் பண்ணிக்கிற கையை கொஞ்சம் மேபி மாட்டுக்கிற வேலை மாதிரி அப்படி. இது சூப்பர் பொசிஷன் தெரியுமா? இது பிடிச்சிருக்காங்க ஊரெல்லாம் அப்படி ஜாலியாக இப்படி வச்சுட்டு இருப்பாங்களே. எஸ், இந்த பொசிஷன் இருந்துட்டு கையை அப்படி எடுத்துகிட்டு போவீங்க, அப்புறம் கம் பேக். கையை அப்படி எடுத்துகிட்டு போவீங்க, கம் பேக். டேக் யூர் ஆர்ம் ஸ்ட்ரைட் பேக்வர்ட் அண்ட் தென் கம் பேக். டேக் இட் பேக், கம் பேக். Take it back, come back. Take it back. I'm going to extend more. 5 4 3 2 relax. Okay. Yes. Okay. Now hand to the side. Hand to the side. Slowly bend to the side. Rest your arm down. Upper arm up. 5 4 3 2 1. Slowly to the other side. Slowly go to the side. சைடில் தான் போகிறேன், முன்னாடி இல்லை. கையை கீழே வச்சுட்டேன். அப்புறம் இந்த ஆமை தூக்கி பக்கத்தில் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எடுத்து ட்ரை பண்ணுறேன். 5 4 3 2 ரிலாக்ஸ். ஓ wow, super. I get. That's a lat stretch. Lat stretch. Pit, lat. Triceps பண்ணிடலாமா? Tricep பண்ணிடலாமா? Yeah. So let's really stretch it. So you're going to take turn back, okay? See my towel, see my elbows, okay? இங்கே பாருங்கள், இந்த டவல் பிடிச்சிட்டேன். இங்கே பிடிச்சதுக்கப்புறமா இந்த கையை மேலே தூக்குறேன். அப்புறம் இந்த கீழே ஒரு கையை வச்சு யூஸ் பண்ணி புல் பண்ணேன். ஐம் ஜஸ்ட் புல்லிங் திஸ் ஆர்ம் யூஸிங் த டேப். இதை வச்சு இழுக்கிறேன். 5 4 3. சுரேஷ் குமார் சார், எக்ஸலன்ட் ஸ்ட்ரெச். யா, தட்ஸ் அ குட் ஸ்ட்ரெச். ஆகும். இந்த அடுத்த கை வச்சுக்கிறேன். நல்லா பிடிச்சிக்கணும். கை இப்படி கம்ஃபர்டபுளாக பிடிக்கணும். இப்படி பிடிச்சிட்டு எங்கே இழுக்க வரல இருக்கக்கூடாது. கை அப்படி பிடிச்சினா இழுத்துட்டு போகிறேன். எப்படி பிடிச்சா இழுக்கு வருதோ அது மாதிரி பிடிக்கும். அதான் ஐ வுட் சஜஸ்ட் தட் வே. ஏன்னா ஒருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி கை. 5 4 3 2. Wow. It's a good tricep stretch. மேபி ஒரு சேலஞ்சு கூட கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. மேபி இந்த சேலஞ்சை 2-3 சேலஞ்சஸ் வச்சுக்கலாம் இன்றைக்கி. ஏன்னா ஸ்ட்ரெச்சிங்னாலே சேலஞ்ச் நிறைய வேணும். இந்த மாதிரி வணக்கம் சொல்லணுமா முடியுமா? That's a challenge for people. Right? கரெக்டாக ஈக்குவலாக போட்டுருக்காங்க ஜி. ஓகே, அனைவருக்கும் வணக்கம். இது விஜய் ஃபிட்னஸ் ட்ரெய்னர். தேங்க்யூ. ஓகே, ஸோ அந்த கை வச்சுட்டு பின்னாடி பெண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த சப்போர்ட் கிடைக்கும். தட்ஸ் அ சேலஞ்ச். நமஸ்கார் சேலஞ்ச் வந்துச்சுன்னா சொல்லுங்களேன். ஒரு சேலஞ்ச் கொடுத்துருக்கலாம், எல்லோரும் ட்ரை பண்ணிட்டு வாங்க. ஒரு 1 minute தண்ணி குடிச்சு ரெக்கவர் எடுக்கிறேன். லாஸ்ட் 5 minutes ஆஃப் த செஷன் யூ கோட் டு ஃபினிஷ். பிகாஸ் நிறைய பேர் ஓடிட்டு ரெடியாக இருக்காங்க, சாப்பிடணும், பசிக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெச்லாம் 2 பண்ண போகிறோம், முடிச்சிடலாம். தண்ணி குடிச்சிக்கங்க. ஏன்னா ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது அடிக்கடி தண்ணி குடிக்கணும். ஏன்னா மசிலுக்கு தேவை வாட்டர், பிராணா. இது 2 தான் இப்போ ட்ரைனிங் போது தர முடியுது. அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் போகிறது இதெல்லாம் ஓகே. மசில் தேவைன்னா ப்ரோட்டீன் இதெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. பிராணா போகணும். கொஞ்சம் ஃப்ளூயிடிட்டி இருந்துச்சுன்னா நல்லா ரிலாக்ஸாக போகும். வாஷ்னி மேம், வாட் இஸ் த சேலஞ்சா? ஹலோ, எக்ஸ்கியூஸ் மீ. என்ன அவங்க பார்க்கல, அப்படி பார்க்கலையா? ஒன் மோர் டைம் விஜய், ஒன் மோர் டைம் சேலஞ்ச். அப்படி ரெடி. கும்பிடுற சாமி அப்படி சொல்கிறோம் இல்லைங்களா? இப்படி கும்பிடுற சாமியை இப்படி கும்பிடுற சாமி சொல்லணும். அதான் சேலஞ்ச். ஓ, கும்பிடுற சாமின்னா உங்களை சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கலாம், அப்படி சொல்லுவாங்க நம்ம அது மாதிரி. ஓகே, கை வச்சுக்கிறேன் சேலஞ்சில். டேக்கிங் ஆர்ம் அப், ரீச் அண்ட் யூர் trying to reach up. Can you see that?
இது ஓகேவா? ஓகே, லெக்ஸ் வைடர் வச்சுக்கிறேன். இது வந்துச்சுன்னா ஓகே. அடுத்தது வணக்கங்க. சொல்லுங்க. That's nice. Got the challenge? எத்தனை பேருக்கு வருதுன்னு சொல்லுங்க. தினேஷ் நரசிம்மன். நமஸ்கார் வாஸ் கம்ஃபர்டபுள். வெரி குட். பின்னாடி நமஸ்கார் சூப்பரா சூப்பர். பின்னாடி பெண்ட் பண்ணீங்களா? பார்த்தீங்களா? அது அடுத்த வாட்டி பண்ணுங்க. செகண்ட் அது அடுத்த லெவல் கொடுத்தேன் பார்த்தீங்களா? இது சேலஞ்ச். இது எல்லாரும் எத்தனை பேருக்கு நமஸ்காரம் வந்து சொல்லுங்களேன். தினேஷ் சூப்பர் சொல்லிட்டாரு. சுபாஷினி மேம்க்கு வந்துடும். ஐ திங்க் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கொஞ்சம். சுபாஷினி மேம்லாம் வரலையா? சுபாஷினி மேம். கீதா மேம் எங்கே இருக்கீங்க? கீதா மேம் வரல. கீதா சதீஷ் வரல. ரெகுலராக வராட்டி வரலையே. பிரியா மேம் வந்துட்டீங்களா? ஜெயபிரியா மேம் சண்டேங்க. ஜெயபிரியா வரல. தனுராசனம் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி முடிச்சிடலாம். ரெண்டு டுடேஸ் சேலஞ்ச் வாட் வாஸ் த ஈஸியஸ்ட்? இருக்கிற சேலஞ்சிலே தான் ஈஸியஸ்ட்டாக. ஓஹோ அப்படியா? அவருக்கு ஐ திங்க் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி நல்லா இருக்குது நினைக்கிறேன். இல்லை விது. விதுவா? சுரேஷ்குமார் சார் டன். சூப்பர். சேலஞ்ச் முடிச்சிட்டிங்கன்னா செல்வா ஒரு சார். ஃபோட்டோ எடுத்து எனக்கு தனியாக கூட செல்வா அனுப்புங்க. சார் லெஃப்ட் ஷோல்டர் பெயின் நமஸ்கார் டஃப். கொஞ்சம் ஆமாம், அதான் அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் பண்ணுறோம். அதை வச்சு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி. சுபாஷினி பிரகாஷ் கிவ் சம் டிஃபிகல்ட் சேலஞ்ச். அடங்கப்பா. பார்த்த சாரதி ரங்கராஜன் சார் எஸ் ஐ காட் இட். குட் குட். சேலஞ்ச்னா இப்போ இது இந்த இந்த எத்தனை பேரால் முடியும்? நீங்கள் நிறைய பேர் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சேலஞ்ச் பண்ணுங்களேன். சும்மா இன்னைக்கு என் ட்ரெயினர் இது கொடுத்தாரு பண்ணி பாருங்க. நம்ம ரெகுலராக பண்ணுறதுனால நம்ம ஃபிட் பீப்புள் யார்? நம்மளாம் ஆத்லீட்ஸ் யார்? ஓகே, நான் சேலஞ்ச் உங்களுக்கு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி நல்ல சேலஞ்ச் நான் கொடுக்குறேன். கால் பண்ணாதீங்க. லெட்ஸ் கோ டு திஸ் தனுராசனம். ஓகே, சித்ரா டன் கம்ஃபர்டபிளி. ஓப்பன். க்ளோஸ் பண்ணிட்டு பண்ணிங்கன்னா ஸ்ட்ரெச் வேறு, ஓப்பன் பண்ணால் ஸ்ட்ரெச் வேறு. ரெண்டுமே பண்ணலாம். ஐம் கோயிங் டு ஓப்பன் அண்ட் டூ இட். 5 4 3 2 ரிலாக்ஸ். சின்ஸ் நம்ம இந்த பொசிஷன் வந்ததுனால அப்பர் பேக் ஸ்ட்ரெச். க்ராஸ் தான் படுத்துக்கணும். 5 இது அப்பர் பேக் ஸ்ட்ரெச். ஒரு கை க்ராஸ் பண்ணியிருக்கேன் செஸ்ட் லெவலில். அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி இந்த பக்கம். இன்னொரு ஸ்ட்ரெச் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. பிகாஸ் கை இப்படி வச்சுக்கோங்க. கையை பாருங்க ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுருக்கேன். அந்த ஷோல்டர் நேராக. இந்த ஷோல்டர் தூக்கக்கூடாது. அப்படியே பொறுமையாக. ஓ சாரி, பொறுமையாக திரும்ப ட்ரை பண்ணுறேன். பைசப் இருக்குது, ஃபோராம் இருக்குது, பெக்ட் செஸ்ட் மசில்ஸ் இருக்குது, டெல்டாடி இருக்குது. அப்புறம் இந்த கை அது புரிஞ்சா காப்பு முடிஞ்சா இருந்துச்சு. இங்கே பாருங்கள் இப்படி இருக்கேன். அப்படியே இந்த ஷோல்டர் தூக்காமல் இந்த பக்கம் திரும்ப ட்ரை பண்ணுறேன். குட். கொஞ்சம் கை மேலே எடுத்திங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ரெச் இருக்குது. கீழே வச்சுன்னா ஸ்ட்ரெச் கம்மியாக இருக்குது. வா, நைஸ். லாஸ்ட் ஸ்ட்ரெச் நம்மளுடைய நெக்குக்கு ஸ்ட்ரெச் பண்ணிடலாம். அப்புறம் ஒரு 1 மினிட் ஹீலிங் சவுண்டு. அப்புறம் முடிச்சிடலாம். இங்கே பாருங்கள் லஞ்ச் பொசிஷன் இங்கே வச்சுட்டேன். காலை இப்படி பிடிச்சிட்டேன். போயிட்டா லுக் அப். 5 4 3 2 1. ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் வேரியேஷன். I hope you will enjoy this doing, right? Change of variation is always nice. So the position of body la நம்ம யூஸ் பண்றோம்ல, it's to bake your body ன்னு சொல்றாரு. Bake your body ன்றாரு. With different conditions, climates la மழை வெயில் எல்லாத்தையும் ஓட சொல்றாரு. I hope yoga teachers யாராவது நம்ம பாட்டில் இருந்தீங்கன்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நாராயணன் சார் டன். நமஸ்கார் டானா தண்டனை கடன் முடிச்சிட்டிங்களா? நமஸ்கார் தான் நினைக்கிறேன். நமஸ்கார். சரி. Okay, let's just sit in comfortable pose. Or உங்களுக்கு பத்மாசனம் வரும்னாலும் பத்மாசனம் பண்ணிக்கங்க. Or if you are going to just relax பண்ண முடியுமா, you can sit in பத்மாசனம். அதே சேலஞ்ச் நிறைய பேருக்கு நினைக்கிறேன் நம்ம ஆளுங்களுக்கு. ஸோ யோகா பண்ணுற ஆட்களுக்கு மட்டும் அது பெட்டராக இருக்கும். ஓகே ஓகே மா விசுவலாக இருக்கா இது? ஓகே தேங்க்யூ. வாட்டர் முன்னாடி வரலாம். விசுவலாக இருக்கு. मास्टर जी, मास्टर जी, या கொடுங்க. ஸோ we would like to show you அந்த தனி கொஞ்சம் எடுத்துருங்க. கொடுங்க, நான் பார்த்துறேன். யார் யார் பார்த்துறேன் ஒரு சரி. செம இதை மேம் இப்போ தான் கேட்டேன் எப்படி இருக்கீங்கன்ட்டு. வெரி நைஸ், வெரி குட் குட். இன்றைக்கி சூப்பர் ஸ்ட்ரெச் பண்ணியிருக்கோம். எக்ஸலன்ட் ஸ்ட்ரெச்சு. அண்ட் வி ஆர் ஆல்சோ வெயிட்டிங் ஃபார் த ஹீலிங் சவுண்ட் ஆக்சுவலாக. யா, வி வில் பி டூயிங்
the healing sound now within few minutes. So 2 days back, 3 days back, I've experienced something very very interesting actually. This is an empty bowl which will give you a different sound, bell mari, and this is an healing bowl or singing bowls னு சொல்கிறாங்க. அது நம்ம பொறுமையாக ஓகே. ஸோ கீழே கீழே அந்த மெட்டல் இப்படி இருக்குல்ல, ஸோ அதனால் கொஞ்சம் டஃப். ஐம் கோன் டு டூ ஓகே வெயிட். ஸோ வாட் ஐம் கோன் டு டூ இஸ் வெயிட் வாட் ஐம் கோன் டு டூ இஸ் I'm going to pour fresh water. So I'm going to create a healing effect for people, all of you. So I'm pouring water into that. Yes, now Buddha is getting relaxed. Buddha kuligirar pathingala? Can you see? Yeah. So we will be doing that. Okay. So this water with vibration oda நம்ம பண்ண போறோம். We all know water has a great vibration. Body, world, earth, whatever you name it, water is the source. நீரின்றி வாழ்வேது. Okay. With this we are going to do a healing. Just 2 to 3 minutes. Please sit in eyes closed position. Make it little more louder. Have the phone little closer. Just close your eyes and I'm going to do a small healing for everybody. This you can just close your eyes and concentrate only on the breath, and the sound will definitely penetrate into your whole body. Okay, I hope you will all enjoy this. Yes, let's do this. Yes. Get ready, my dear friends. If you're okay, you can say Om, or you can just concentrate on the breath slowly. From the above, from the below. Spine straight, sit straight, inhale, exhale. Let everybody, every living and non-living things get nourished with whatever it is required. The living things gets the prana, living things get the life force, light, water, air, food, etc. Non-living things get not rested, let not spoil. Let it be more useful for everybody. Or if that is the karma to get it destroyed and decay by itself, let the cycle begins by its. Let's all accept the fact. Let's all accept the fact. It's the life process. Let's take it above. Let's take it below. Inhale. You can see there is a water getting vibrated inside. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Just close your eyes, be there. Just close your eyes, be there. Let's go to the little high mode now. There are different notes that they have. Above. Below. Inhale. Exhale.
let it be down, above, slowly down, slowly above. Inhale. You're concentrating, the prana is reaching above, slowly below, above, below. Last three, breathe in, last one. Okay. Gently open your eyes. If you're following this, please gently open your eyes. Okay, everything has its own sound, right? So now nothing there, the sound is there, not there. இப்படி நம்ம இந்த பவுலோடைய நிறைய பேர் கேட்டாங்க என்ன பவுல்னா என்ன வச்சு அப்படின்ட்டு. இட்ஸ் அ ஹீலிங் பவுல். நம்ம கோயிலெலாம் மணி அடிக்கிறாங்க, சர்ச்சில் மணி அடிக்க கூப்பிட்றாங்க, லைக் கிடிகிடின்னு மணி அடிக்க, அந்த மாதிரி ஒரு அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. இட்ஸ் கோன் ஹேவ் அன்லிமிட்டட் பெனிஃபிட்ஸ். இது தெரபிஸ்ட் வில் ஸ்பீக் மோர் அபவுட் இட். ஓகே, ஐ லேர்ன் த பேசிக் டெக்னிக்ஸ் ஆன் திஸ். இதில் இது என்னன்னா, நீங்கள் சத்தம் இப்போ இல்லை, நான் இப்போ பாருங்கன்னா சத்தம் இல்லாமல் இருக்குது. நமக்கு எதுக்கு சத்தம் கேட்கல ஆக்சுவலாக, டு பி ஹானஸ்டாக. ஓகே, யா, சுத்தம் ஜீரோ சவுண்ட். இப்போது நான் அதை அடிக்கல, பொறுமையாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். கேன் யூ see this? கொஞ்சம் வித் ப்ராக்டிஸ் யூ வில் பி ஏபிள் டு டேக் இட் டு ஹையஸ்ட் பிட்ச். நான் அடிக்கல, I'm just doing a little vibrations. You can do both. Can you see that? Close your eyes, this will go penetrate to the side. Just a simple bowl which you can concentrate. குழந்தைங்களை பண்ணுறதுக்கோ இல்லை உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். I thank this for my guru that they taught me, and it's a wonderful opportunity that I had. Yeah. Yes. Thank you. Okay, you're finishing with the session. Relax your legs. Aha. It's a good feeling. Okay, thank you. I hope you're going to enjoy this Sunday, and I hope everybody enjoyed this flexibility relaxation session. You can do this 2-3 weeks la panna aarambikkala. இன்னைக்கு ஈஸ்டர். Oh, happy Easter for people. Thank you. Okay, so yeah, I'm a part of the Easter, so happy Easter for everybody. Let this Easter brings you a good feast in your house. Let's all enjoy today, and we're going to have it. And the announcements are, we're going to start housewife இதுவரைக்கும் எக்ஸசைஸே பண்ணாதவங்களுக்கு ஜென்டலாக ஈஸியாக பண்ணுறவங்க ஒரு 30 to 40 minutes session by around 9-9:15 ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஐ வில் லெட் யூ நோ த்ரூ த மெசேஜ். People you can support, you can ask your friends to do that. Kidsக்கு 5 to 6 அந்த பேட்ச் இருக்குது. That's going to play, enjoy, challenge. செம்ம ஜாலியாக இருக்குது. பால், ஸ்கிப்பிங், மூவிங், யாசனாஸ், ஸ்கலரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஜாலியாக இருக்குது. And on sessions, if anybody wants, you can definitely ask me in Zoom. There are general minimum pays அதெல்லாம் இருக்குது. According to my slots, I can definitely get back to you on that. நாராயண் சார் Love சூப்பர் you all so much. Excellent. Thank you so much for the recommendation yesterday. நிறைய பேர் recommend பண்ணிருக்கீங்க. If you have time, please go and recommend me on the page. Support me. Google page recommendations இருக்கு. Thank you. If you do that, I'm growing. I know I'm growing. I'm happy. Love you all, friends. Have an excellent Sunday. Bye bye. With love.